Okay, friends, good morning. Dipti, please send your attendance in chat box. Dipti, Vijay, Sakshi, please send your. Sir, दिला attendance. Very nice, very nice. Dipti is, yes, Dipti is remaining. Yes, Dipti submitted her attendance. I am saving the chat box. Friends, I am sharing the screen. Yes, is it shared? Yes, sir. Okay, okay. Is it shared? Okay, friends. Let's starting. Here today's topic is, in last lecture we know that in last lecture we study in detail the phase reversal in common emitter transistor amplifier, and why the phase reversal is producing, and also there are the two methods why the why and how the phase reversal will be attains in circuit of in basic circuit of the transistor amplifier, that will be the common emitter transistor amplifier mode. Okay, is it correct? Again, in this lecture we are going to see the DC and AC load line. We know that what mean by the DC and AC. AC means the alternating current and DC means the direct current. And in this both the, we know that the transistor in before two lecture we studied that, we know that that is transistor can prevail both the condition, means transistor can act as an amplifier in both the signal in AC as well as in DC, means that transistor can prevail both the condition AC and DC, it will be worked as an amplifier in both the signal. Okay, see here, then what mean the AC and DC load line? Load line is the line that is, see here, the uh, that is the word is the line. The word is the line. Just I am taking the lesser indicator. That is load and line. Line means it is a straight line. And straight line was passing through only 2 points. That is, the line is passing through only 2 points, A and B, P and Q. We know that the geometrical definition of the line can be passing in only 2 points, and it has direction in both end आपण त्याला arrow दाखवतो, that will be known as an line. Here AC DC load line, it means it is the line, but it is drawn on it is drawn on output characteristic curve. We know that input characteristic curve, output characteristic curve. Input characteristic curve means that is the input current and output voltage. Input current and output voltage. Output characteristic, that is the output current and output voltage. Output current and output voltage means that the characteristic curve is the graph. Characteristic curve, it may be input characteristic or output characteristic of any mode of transistor. We know that in transistor, output characteristic and input characteristic are the two types of characteristic. In input characteristic, that is output current divided by input voltage. It is the curve. तो काय असतो माहिती आहे ना, that is characteristic is the curve. मी इथं पेन घेतो आणि कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे काय असतं मित्रांनो, हा ग्राफ असतो. ग्राफ एक असतो, तो कुठला ऍक्सिस असतो सांगा मित्रांनो? एक ऍक्सिस असतो तो एक्स ऍक्सिस असतो,
आणि एक असतो तो वाय ऍक्सिस असतो. एक्स ऍक्सिस वर इथं नेहमी व्होल्टेज असतं, दॅट इज इनपुट व्होल्टेज जर असेल तर व्ही आय असं म्हटलं मी, आणि आउटपुट करंट असेल तर आय ओ असं म्हटलं. इनपुट आणि आउटपुट मधला हा काय आहे सांगा, दॅट इज द कॅरेक्टरिस्टिक आहे. ऐश्वर्या, दॅट इज द कॅरेक्टरिस्टिक इज द ग्राफ. Characteristic is the graph, and graph means it is the float. It is the float which is floated on the y-axis and x-axis. In input characteristic, there is the input characteristic, there is the input voltage and input current. इथं व्होल्टेज असणार इनपुट आणि इथं करंट असणार इनपुट, करंट पण असणार इनपुट. आणि आउटपुट असेल तर इथं आयओ आणि इथं काय असेल मित्रांनो सांगा, इथं असेल तो व्हीओ. ह्या दोघांचा जो कर्व आहे, या दोघांचा जो ग्राफ असतो, असा ग्राफ असतो मित्रांनो. हा जो ग्राफ आहे, त्या ग्राफ विल बी नोन एज अन आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक और इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक. अँड हिअर मी जरा इरेजर घेतो, इरेज ऑल करतो. अगेन आय एम टेकिंग द पेन, आणि ही कॅरेक्टरिस्टिक आहे म्हणून मी सांगितलं. जरा लाईन स्ट्रेट आली नाही मित्रांनो, जस्ट स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली मी. असा ग्राफ आहे आणि इथं व्होल्टेज असणार आहे एक्स ऍक्सिस वर, आणि इकडे काय असणार आहे मित्रांनो, करंट असणार आहे. सी हिअर, आता आउटपुट वी आर गोइंग टू स्टडी दी आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक. आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक इज द ग्राफ ऑफ आउटपुट व्होल्टेज अँड आउटपुट करंट. आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे काय आहे, मागच्या ग्राफ मध्ये आपण बघितलेलं आहे, मागच्या डायग्राम मध्ये बघितलेलं आहे. आउटपुट व्होल्टेज इथं जरा बघा, आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे इथं इथं जे मिळतं ना ते आउटपुट व्होल्टेज, इथं आउटपुट व्होल्टेज आहे. आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे हा कलेक्टर, हा कलेक्टर आहे बघा, कलेक्टर, आणि हा इमिटर, याच्या मधलं व्होल्टेज. आणि कलेक्टर आणि इमिटरच्या मधलं व्होल्टेज मी असं काल दाखवलं होतं बघा. ते कशानं दाखवलं होतं, VCE न दाखवलं होतं. कशानं दाखवलं होतं मित्रांनो, VCE न दाखवलं होतं, कलेक्टर व्होल्टेज. इथं रिलेशन पण आहे बघा पलीकडच्या बाजूला, VCE. VCE कलेक्टर व्होल्टेज, that is the collector emitter voltage, that is output voltage. आणि आउटपुट करंट, आउटपुट करंट म्हणजे कोण आहे रे मित्रांनो, आउटपुट करंट म्हणजे इथला करंट बघा, दिसला का एरो बघा, दिसला का, दॅट इज IC. म्हणजे आउटपुट करंट हा IC आहे आणि आउटपुट व्होल्टेज हे VCE आहे. आउटपुट करंट हा IC आहे आणि आउटपुट व्होल्टेज हे VCE आहे. मग मी पुढे जरा जातो, इथं बेस वरती काय असतं, इथं बघा, इथं व्होल्टेज असणार, व्होल्टेज असणार म्हणजे VCE असणार, दॅट विल बी नोन एज अन आउटपुट व्होल्टेज. याला कसलं व्होल्टेज म्हटलं जातं मित्रांनो, आउटपुट व्होल्टेज. आणि याला कसलं म्हणायचं, करंट आहे, पण कसला करंट, आउटपुट करंट. आता आउटपुट करंट आणि आउटपुट व्होल्टेज यांचा जर ग्राफ ड्रॉ केला, यांचा जर फ्लोट ड्रॉ केला, तर त्याला म्हणायचं आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक. त्याला काय म्हणायचं, आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक. या उलट इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे इनपुट व्होल्टेज आणि इनपुट करंट याचा जर फ्लोट जर आपण ड्रॉ केला, यांचा जर ग्राफ ड्रॉ केला, तर त्याला म्हणायचं इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक. इथं मात्र काय घेतोय आपण, डीसी लोड लाईन आणि एसी लोड लाईन, म्हणजे कशावर घेतलेले आहे मित्रांनो, आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक आहे. आणि आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक is the graph of output voltage against output current. Output voltage against output current means output voltage is the VCE and output current is the IC. If we draw the graph of IC versus VCE, then that characteristic is known as an output characteristic. Which characteristic is known as an output characteristic? If we plot graph of output current and output voltage, in this case output voltage is the VCE and output current is the IC, and if we float such a graph, that graph is known as an
output characteristic. And the nature of that graph, if we see the nature of that graph is the like this, nature is this, like this. इट इज द नी कर्व, अगदी गुडघ्यासारखा दिसतोय बघा, गुडघ्यासारखा. गुडघ्यामध्ये जसा बेंड आहे ना, तसा नी कर्व आहे. जरा बारकाईनं बघा, इथं कट ऑफ रिजन आहे, खाली खाली कट ऑफ रिजन आहे. त्या दोघांच्या मधला जो रिजन आहे मित्रांनो, दोन कर्व मधला, तो कुठला आहे? ऍक्टिव्ह रिजन आहे, ऍक्टिव्ह रिजन. आणि ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये काय होतं सांगा? इन ऍक्टिव्ह रिजन द ट्रान्झिस्टर कॅन ऍक्ट एज अन amplifier, because in active region the transistor can be properly biased. In active region it will be stabilized in between the cut-off region and saturation region. In between active region it will be acts as the amplifier. And consider the top region is the saturation region. This is the saturation region, means that in between these two region, in between this region, in between this region, that will be marked by me. That region, in that region the transistor can act as an amplifier. Transistor can act as an amplifier. Consider that, just I am erasing all these things. I will erase all these things. Again I going to draw the one of the graph. That graph will be known as an output characteristic. And output characteristic is the graph of the output voltage VCE. This is the voltage VCE. And the graph of the IC, this is the IC. And we know that this characteristic is known as an output characteristic. This is the output characteristic. In like the knee nature, गुडघ्यासारखा आकार आहे, like knee nature, this characteristic is known as friend. This characteristic is known as an output characteristic. Okay. Then which line is known as an load line? The line which is drawn on output characteristic in AC condition, that line is known as an AC load line. If it is drawn on output characteristic in DC condition, then that line is known as an DC load line. Just discriminate here which is the DC load line and which is the AC load line. The discrimination is that if the line is drawn on output characteristic in AC condition, that line is known as an AC load line. If line is drawn on output characteristic curve in AC condition, then it is known as an AC load line. And if it is drawn on DC condition, then it is known as an DC load line. This is the discrimination in between two load line, that is the which is the AC load line and which is the DC load line. In both load line there is no any discrimination, but the discrimination is only of the condition. In which condition we are going to draw the line is very essential. If we are drawing the line in AC condition, then that line is known as an AC load line. If we are drawing the line in DC condition, then that line is drawn as an known as an DC load line. And we have to understood very keenly which condition is going to use, DC or AC. That discriminate the load line, that is the AC or the DC. Consider this is the one of the characteristic, that is the output characteristic, that is the graph or the float which is floated against IC versus VCE, means output current versus output voltage. Okay. And on this curve consider like this, I draw one characteristic, one line, and that line is known as an AC. We know that the line is passing through 2 points. One is intersecting on current axis. Current axis la कोण intersect होते बघा? The on current axis, that is the on IC axis A is intersecting, and on VC axis means voltage axis B is intersecting,
and hence this line AB, this line AB is known as an लोड लाईन. त्याला काय म्हणायचं मित्रांनो? लोड लाईन. आणि जर मग मी एसीचा अभ्यास करत असेल तर या एबी ला म्हणायचं एसी लोड लाईन. आणि मी जर डीसी कंडिशनचा अभ्यास करत असेल तर या एबी ला म्हणायचं डीसी लोड लाईन. किती सिंपल आहे बघा. मगाशी एवढं अवघड वाटलं की नेमकं एसी लोड लाईन काय आहे आणि डीसी लोड लाईन काय आहे. आपण असा सहज विचार केला तर अक्षरावरून जर विचार केला, त्या शब्दावरून विचार केला तर थोड्या वेळापूर्वी तुम्हाला फार कन्फ्युजन वाटलं असेल. सर नेमकं आज लोड लाईन कसली शिकवतायत आपल्याला, आणि एसी लोड लाईन काय असते आणि डीसी लोड लाईन काय असते. मित्रांनो, एसी लोड लाईन आणि डीसी लोड लाईन व्हेरी स्लाइट डिस्क्रिमिनेशन आहे त्याच्यामध्ये. लाईटली फरक आहे फक्त. लोड लाईन म्हणजे काय आहे? ती एक रेषा आहे. कशावर मारलेली आहे? फक्त आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रान्झिस्टर इन सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर. आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे कशा कशाचा ग्राफ आहे सांगितलं मी. दॅट इज आउटपुट करंट व्हर्सेस आउटपुट व्होल्टेज, म्हणजेच आयसी व्हर्सेस व्हीसीचा ग्राफ आहे. तो कसा असतो म्हणून मी दाखवलेला आहे. नी कर्व असतो. नी कर्व आपल्या मांडीपासून खाली घोट्यापर्यंतचा जो भाग आहे, जो यल आहे, यल, तो कर्व आहे. दॅट विल बी नोन एज अन नी कर्व आहे. इन्व्हर्टेड यल कर्व आहे. यल असा नाही आहे, इन्व्हर्टेड यल आहे. ओके, अँड हेन्स इट विल बी नोन एज अन नी कर्व. आता हा जो नी कर्व आहे तो सगळीकडं ट्रान्झिस्टर कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये, इन केस ऑफ कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर कॅरेक्टरिस्टिक, it will be the same. And if we draw the one line intersecting on both the axis IC and VCE, y axis and x axis, y axis वर कोण फ्लोट केले? IC. x axis वर कोण फ्लोट केले? VCE. And if we draw one straight line intersecting on both the axis, then that line is known as an load line. If we are studying the characteristic of transistor in only AC, then that line will be known as an AC load line. If we are studying how the transistor prevail, operate in DC, then that straight line will be named as an DC load line. Very simple. And this question will be asked for 5 mark. Explain in brief DC load line and AC load line in common emitter transistor amplifier or simply in amplifier. Very simple. It is just draw the one straight line in output characteristic curve. That straight line will be intersecting on both the axes, IC and VCE. On IC axis, nomenclature, that point is will be A. On VC axis, nomenclature, that point will be B. Then that load line will be known as an load line AB. If it is operated in AC, then that will be named as an AC load line. If it is operated in case of DC, then that will be named as an DC load line. Very simple. Okay. Then see toward the diagram. Just we draw A and B intersecting on both the axis, that is current axis and voltage axis. But one another point is intersecting on actual characteristic curve. See here, this point, this. पाहिला कसा गेली? आपण ए कळाला, बी कळाला, ए बी ला लोड लाईन म्हणतो हे कळालं. एसी असेल तर एसी लोड लाईन, डीसी असेल तर डीसी लोडणार. व्हेरी सिंपल. पण सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट मात्र आपण विसरतोय. देर इज द वन अनादर पॉइंट in which the characteristic will be intersecting with the load line, and that point will be known as an operating point. Operating point is very essential, and if I nomenclature that point is P point. आता बघा, AB लाईन वर P हा जो पॉइंट आहे तो ऑपरेटिंग पॉइंट आहे. and operating point fix काय करतोय बघा, the operating point fix where the transistor can be act in operating region, means active region. The operating point give the actual address, actual location in active region
where the transistor will be going to operate as the amplifier. मित्रांनो एवढं सिंपल आहे ते. हा जो पी पॉइंट आहे तो पी पॉइंट आपल्याला ऍक्च्युअली पत्ता देतोय. कुणाचा पत्ता देतोय? इट कॅन फिक्स द ऍक्च्युअल ऍड्रेस ऑफ द ट्रान्झिस्टर वेअर इट विल बी ऍक्ट्स एज एन acts in active region, means it acts as the amplifier. And if we properly bias transistor fix in operating region P, then transistor will be worked as the amplifier. And this is the essential condition. आपण हळूहळू हळूहळू खोलात चाललोय. ट्रान्झिस्टरच्या हळूहळू खोलात चाललोय. मगाशी आपण काय म्हणतो 2 दिवसापूर्वी, in active region transistor can act as an amplifier. Where is the active region? That is the active region in up region of the cutoff region, in down region of the saturation. अरे कुठं आहे तो? कट ऑफ रिजनच्या वरती आणि सॅच्युरेशन रिजनच्या खाली. म्हणजे आपण एवढं दाखवत होतो लोकेशन, पण आता कुठली लोकेशन दाखवतोय? ऍक्च्युअल ऑपरेटिंग पॉइंट दाखवतोय, पॉइंट पी. At the point P, transistor can actually work as the amplifier. म्हणजे पूर्वी आपण काय सांगत होतो? कुठं राहतोय? कोल्हापुरात. पुन्हा काय सांगायला लागलोय? कुठं राहतोय? स्टँड जवळ. आता पुन्हा काय सांगतोय? दाभोळकर कॉर्नर. आणि पुन्हा काय सांगतोय? अमुक अमुक बिल्डिंग, अमुक अमुक मजला, अमुक अमुक नंबरचा फ्लॅट. दॅट इज द ऍक्च्युअल लोकेशन. मीन्स दॅट आपण डेप्थ मध्ये चाललोय where the transistor can act as an amplifier. Actually where it can act as an amplifier, that location is the point P, and that point P will be known as an operating point, because where the transistor can act or stabilize in operating region, in active region, and acts as an amplifier. Okay friends, here baga, just read the slide. What is the slide? That is, the output characteristic indicate the relation between IC and VC. Just I already show. However, the same information can be obtained in much simpler way by representing the curve of the IC and VC. That will be show. The nature of the curve will be the knee curve. Then the relation between VC and IC is linear. It is the linear curve. It will be linear, which can be represented by straight line. Which is the linear? That is, the nature of the V.S. Patil is the linear. It is not a complicated. It means that is the behavior of the V.S. Patil is straight, like the straight line. That will be the linear. When the transistor will be acts as the linear, it will be acts in linear in way of the straight line characteristic, means the load line. And load line fix the location where the transistor can operate as the amplifier, and that will be shown by operating point P. Okay, understand please. See here. Amruta, please unmute. Amruta, please mute. Amruta. Yes, okay. Thank you, Amruta. Then the point lying on the seer, the point lying on the load line give the possible values of the operating region. अरे हा ए आणि बी पॉइंट दिसतोय, आणि जिथं जिथं कॅरेक्टरिस्टिक इंटरसेक्ट झालेली आहे लाईनला तो पी पॉइंट आहे. पण पीच्या जवळ बरेचसेच पॉइंट आहे. मी दाखवतोय बघा इथं पीच्या जवळचे पॉइंट. सियर इथं बघा बरेचसेच पॉइंट आहेत. इथं बरेचसेच पॉइंट आहेत. या सगळ्या पॉइंटला ऑपरेट होतो का हा? इट मीन्स दॅट nearer the point P, there are the different points. P1, P2, P3, P4, Pn, number of points. In all point, transistor can going to act as an amplifier. What is the answer? In view of electronics, no is the no is the answer. It means the point which specifically fix the stabilization of the transistor, then that transistor can be worked as the amplifier. Means the point which can intersect by this curve and line
that will be fixes the location of the operation of the transistor as an amplifier. Means transistor can work as an amplifier when it is operated at a point P only, not P1, not P2, not other. Only P will fix the operating point. See here, the point lying on the load line gives the possible values of the VC and IC in output characteristic or output circuit. And as in the transistor, both we know that transistor can exist, transistor can prevail, transistor can operate in both the signal, in AC as well as in DC. It can act as an amplifier in AC as well as in DC. It means that the circuit, both the DC AC condition will be exist. Therefore, there are two types of the load line. One is the DC load line, other is the AC load line. DC load line, it is the line drawn in DC condition. AC load line, the line which is drawn in AC condition. Okay, understand it? Then before to draw, the load line, the DC or AC load line, we have to draw the equivalent circuit. Means that how the transistor amplifier circuit, we know that in transistor amplifier circuit the four parts are very essential. One is the biasing network. Biasing network is formed due to the R1, R2, RC and RE. That biasing network will fix the transistor in operating region. The second part is the input capacitor, and C in is the input capacitor whose capacity is about the 100 microfarad. Third one is the emitter bypass capacitor, CE, and C is about 10 microfarad. And fourth one is the output capacitor, or it will be named as a coupling capacitor. And coupling capacitor is about nearly about the 100 microfarad. These are the four part of the transistor biasing circuit. And how that basic circuit of the transistor biasing will be operate in case of AC, in case of DC, that circuit will be known as an equivalent circuit. Friend, just understand the meaning of the equivalent circuit. That is, the word is very important. That is equivalent circuit. Equivalent माहिती आहे एकरूप असणं. Triangle A is equivalent to triangle B. Okay, we know that that is the copy, one of the Xerox copy of the one copy is known as an equivalent. मी माझ्या ओरिजिनलचं एखादं झेरॉक्स काढलं तर ते काय झालं, इक्विव्हॅलंट झालं. इट मीन्स दॅट हिअर इक्विव्हॅलंट सर्किट ऑफ द ट्रान्झिस्टर बायसिंग सर्किट. ट्रान्झिस्टर बायसिंग सर्किट जे मी इथं दाखवलंय मागच्या वेळेला, सी अगेन आय एम गोइंग टू शो this circuit is known as an transistor biasing circuit, and that transistor biasing circuit, how it will be operate in case of AC, how it will be operate in case of DC, that equivalence will be known as an equivalent AC circuit or equivalent DC circuit. Whole part of the each and every component of the circuit will be not operated in equivalent circuit. In AC capacitor does not behaving. In DC, capacitor is behaving as a short. Means that the capacitor can behave his role, he can change. The capacitor can change its role in AC and DC. अरे तो AC मध्ये वेगळा रोल करतोय, DC मध्ये वेगळा रोल करतोय. आपल्याला माहित आहे मित्रांनो, बऱ्याचदा आपण शाळेमध्ये असतो आणि प्रार्थनेची एखादी बेल झाली की फिजिकल एज्युकेशनचे जे सर असतात पीटीचे, ते लगेच काय करतात, शिट्टी गळ्यात अडकतात आणि बाहेर येतात. आणि त्यांनी शिट्टी मारली की लगेच मुलं सगळी ओळीत एका उभारतात. आणि दुसरे जर सर असतील त्यांनी 4 वेळा जरी सांगितलं तरी ते काही ओळीत उभारत नाही. कारण माहित आहे, त्यानं शिट्टी मारली त्या सरांनी आणि आपण जर ओळीत उभारलो नाही तर एक्सटर्नल फोर्स म्हणजे रट्टा कुठेतरी पाठीत बसणार किंवा लात कुठेतरी बसणार हे त्याला माहित असतं. त्यामुळे त्यानं शिट्टी मारली की लगेच ऑल दी स्टुडंट्स आर अलाइन्ड इन द लाईन. इट मीन्स
the external force will be work with the whistling. अरे त्याची whistling आहे, पण त्याचा जो प्रेशर ऑफ द वर्क आहे that will be acting, and due to that that student will be aligned in the line like that. That capacitor has both role. त्याचे दोन रोल आहेत मित्रांनो. In AC and in DC it will be differently act. तोच मुलगा दुसऱ्या सरांनी सांगितल्यानंतर लाईन मध्ये अलाइन होत नाहीये, पण तोच मुलगा एखाद्या स्पेसिफिक पीटीच्या मुलांना सांगितल्यानंतर तो अलाइन होतो. दॅट इज द रोल. आणि द रोल ऑफ वर्किंग ऑफ दॅट component in circuit is very essential. Means that all circuit एकच आहे. ते एसी मध्ये जोडलं तरी ऍम्प्लिफायर म्हणून ऍक्ट होणार आहे, डीसी मध्ये जोडलं तरी ऍम्प्लिफायर म्हणून ऍक्ट होणार आहे. पण प्रत्येक कंपोनंट एसी मध्ये जसा वर्क होतोय तसाच डीसी मध्ये होणार नाही. जो डीसी मध्ये वर्क होतोय तसाच एसी मध्ये वर्क होणार नाही. मीन्स दॅट each component behave differently in AC and DC. लक्षात आलं का? मी एसी मध्ये वर्क करताना, एसी कंडिशन्स मध्ये मी ऑपरेट करताना, तो जो कंपोनंट आहे तो कंपोनंट डीसी सारखा बिहेव करेल असं नाही, आणि डीसी मध्ये मी वर्क करताना तो एसी सारखा बिहेव करेल असं नाहीये. म्हणजे होल सर्किटरी, हे जे मी सर्किट सगळंच्या सगळं तुम्हाला दाखवतोय, होल सर्किटरी not equivalently work in AC as well as in DC. Means that it will be work differently, and that working is known as an equivalent circuit diagram in AC and equivalent circuit diagram in DC. And we want to draw, that is, just read the last para, that is, before to draw to DC and AC load line, we have to draw the equivalent circuits. सर नमस्ते, डिपार्टमेंटला आहे. या की थोड्या वेळाने मी फोन करतो की, जरा लेक्चर मधून बाहेर पडलो की फोन करतो. इकडेच आहे की तिकडे राहू दे. या सी हियर. Okay friends, equivalent circuit means that before to draw the AC and DC load line, we have to draw equivalent circuit of the common base transistor amplifier circuit for AC and for DC. म्हणजे ते जे सर्किट आहे मित्रांनो, ते सर्किट एसी मध्ये कसं ऑपरेट होणार आहे, डीसी मध्ये कसं ऑपरेट होणार आहे, हे आपल्याला पहिल्यांदा इक्विव्हॅलंट डीसी सर्किट डायग्राम आणि इक्विव्हॅलंट एसी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करून आपल्याला अभ्यासलं पाहिजे. and it means that is the AC DC equivalent circuit for load line. त्याला काय म्हणायचं मित्रांनो, for load line means that the single stage common emitter transistor amplifier circuit diagram, how operate in AC and operate in DC, we have to study first, and then we are switched toward the load line. And here the point of this is the see here, just I am taking the lesser friend, and the DC and AC equivalent circuit means the circuit diagram which is the single stage common emitter, that is the single stage common emitter transistor amplifier circuit diagram, how it will be operate in AC and DC equivalent circuit, it have to study, and that will be known as an AC DC equivalent circuit. In transistor amplifier, both the DC and AC condition can prevail. We know that the transistor can prevail both the DC and AC condition. In DC source, set up the DC current and voltage, whereas the AC source, that is signal, it can produces the fluctuation in transistor, means the current and voltages. काय होतं बघा, ट्रान्झिस्टर डीसी व्होल्टेज मध्ये जोडला की तो डीसी करंट आणि व्होल्टेज तयार करतो, आणि एसी सिग्नल मध्ये जोडला की तो एसी
व्होल्टेज आणि करंट तयार करतो. म्हणजे ट्रान्झिस्टर कॅन बिहेव डिफरंटली. Transistor can operated as an amplifier, but it can behave differently in both the signals, in AC as well as in DC. In AC, it can produces AC current and voltage. In DC, it can produces DC voltages and current. Therefore, a simple way to analyze the action of the transistor is to split an analysis into two parts. आणि मग जर मला ट्रान्झिस्टरचा जर अभ्यास करायचा असेल इन बोथ कंडिशन, इन एसी अँड डीसी, मग मला तो काय करावा लागेल, सेपरेटली अभ्यास करावा लागेल. मला त्याचं सेपरेट अनालाइज करावं लागेल किंवा अनालिसिस करावं लागेल इन एसी कंडिशन अँड इन डीसी कंडिशन. In both condition, separately, we have to make the analysis. We have to make the study of transistor, how it will be behave in AC and how it will be behave in DC. We have to understand separately. DC analysis and AC analysis. मग आता आपण सेपरेट डीसी अनालिसिस करणार आहे आणि एसी अनालिसिस करणार आहे. इन डीसी अनालिसिस वी कन्सिडर द डीसी सोर्स. डीसी अनालिसिस करायचं असेल तर एसी सोर्स कन्सिडर करायचा नाही, निग्लेक्ट करायचा, निग्लेक्ट. इन डीसी अनालिसिस कन्सिडर ओनली डीसी सोर्सेस. इन एसी अनालिसिस कन्सिडर ओनली एसी सोर्सेस. डीसी मध्ये असताना फक्त डीसी कन्सिडर करायचा, एसी निग्लेक्ट करायचा. एसी मध्ये असताना एसी कन्सिडर करायचा, डीसी निग्लेक्ट करायचा. सीआर द डीसी अनालिसिस. मित्रांनो समजून घ्या, मी डीसी कधी म्हणतोय, एसी कधी म्हणतोय. डीसी कंडिशनचा अभ्यास करताना फक्त डीसी सोर्स प्रेझेंट ठेवायचा, बाकीचे सगळे ग्राउंड करायचे. एसी अनालिसिस करताना फक्त एसी सिग्नल प्रेझेंट ठेवायचा, बाकी सगळे डीसी सोर्सेस काय करायचे मित्रांनो, ग्राउंड करायचे, निग्लेक्ट करायचे. अगदी अगदी इथं बघा, in DC analysis we consider the DC sources at the same time and work out the DC current and voltages in the circuit. Means that in DC current, that is the DC current and voltage फक्त घ्यायचं. Other hand, दुसऱ्या बाजूला AC analysis. For AC analysis we consider the AC sources, same time the AC current and voltages. By adding AC and DC current and voltages we get the total current. आणि मग DC analysis आणि AC analysis ची DC current and voltages, AC current and voltages हे काय करायचे मित्रांनो सांगा, ऍड करायचे. टोटल करंट म्हणजे DC करंट आणि AC करंट. टोटल व्होल्टेज म्हणजे AC व्होल्टेज आणि AC करंट म्हणजे AC करंट. असं आपण टोटल ऍड करायचं. टोटल व्होल्टेज घेताना एसी मध्ये क्रिएट झालेला व्होल्टेज, डीसी मध्ये क्रिएट झालेलं व्होल्टेज, या दोघांचं समेशन घ्यायचं. टोटल करंट घेताना एसी मध्ये तयार झालेला करंट आणि डीसी मध्ये तयार झालेला करंट यांचं समेशन घ्यायचं, यांचं लॉजिकल समेशन घ्यायचं. मग आपल्याला एसी आणि डीसी मधला टोटल करंट आणि टोटल व्होल्टेज मिळेल. and it will be operated, it will be calculated by taking the logical sum of current and voltages in case of AC and DC. Okay, see here. Then we get total current and voltages in circuit. And for example, consider the amplifier circuit which shows in next diagram. That is the circuit can be easily analyzed by splitting AC equivalent and DC equivalent. जे मी मगाशी मोठंच्या मोठं सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायरचं सर्किट आपल्याला दाखवलं होतं, ते सर्किट आपल्याला स्प्लिट अप करावं लागेल आणि दोन कंडिशन मध्ये स्प्लिट अप करावं लागेल. एक म्हणजे दॅट इज द एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट आणि दुसरं म्हणजे डीसी इक्विव्हॅलंट सर्किट. आणि या दोन सर्किटचा अभ्यास करून आपल्याला एसी डीसी करंट आणि एसी डीसी व्होल्टेजेस घ्यावे लागतील आणि त्यावरून टोटल करंट आणि टोटल व्होल्टेज लॉजिकल सम वरून आपल्याला कॅल्क्युलेट करावी लागेल. जस्ट वी आर स्विचिंग टू द नेक्स्ट डायग्राम in which the DC equivalent circuit is to be drawn. DC equivalent circuit.
आणि डीसी इक्विव्हॅलंट सर्किट कोणापासून काढलंय? दॅट इज द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर. सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर च कन्व्हर्शन आता मी डीसी कंडिशन मध्ये करणार आहे. या सर्किटचं मी अनालिसिस फक्त डीसी प्रेझेंट असताना आणि एसी ऍबसेंट असताना मी करणार. त्याला म्हणायचं डीसी इक्विव्हॅलंट सर्किट. तसंच डीसी इक्विव्हॅलंट झालं की मी एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट करणार आहे. म्हणजे याच डायग्रामचा फक्त एसी प्रेझेंट असतानाचा मी अनालिसिस करणार. त्यावेळेला डीसी मी निग्लेक्ट करणार, डीसी मी 0 ठेवणार आणि मग त्या डायग्रामला मी म्हणणार एसी इक्विव्हॅलंट डायग्राम. मग एक एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट झालं, एक डीसी इक्विव्हॅलंट सर्किट झालं. दोघांचा करंट आणि व्होल्टेज कॅल्क्युलेट करणार आणि मग त्यावरनं टोटल करंट आणि टोटल व्होल्टेज कॅल्क्युलेट करणार. अँड दिस विल बी नोन एज अन एसी डीसी लोड लाईन अनालिसिस. यालाच म्हणायचं मित्रांनो एसी डीसी लोड लाईन अनालिसिस. आणि हा प्रश्न आपल्याला 10 मार्काला विचारला जातो. दॅट इज व्हॉट इज द एसी डीसी लोड लाईन अँड डिस्क्राईब इन डिटेल विथ ड्रॉइंग DC AC equivalent circuit. This question will be asked for 10 mark. Friend, very easy to understand this. Consider that is the DC equivalent circuit, and we know that this diagram that will be shown in white color, that diagram is the basic common emitter transistor amplifier circuit, which contain the four important part. One is the biasing circuit, another is the input capacitor, one is the emitter bypass capacitor, and last one, fourth, is the coupling capacitor or the output capacitor. That will be the Cin, that will be the R1, R2, RC and RE. Then the CE, emitter bypass capacitor, and CC is the coupling capacitor. Same input capacitor. R1, R2, RE, RC is the biasing assembly of the resistances. Okay, this is the basic. This is the basic common emitter transistor amplifier circuit of a single stage transistor, single stage common emitter transistor amplifier circuit. Okay, आणि इथं टू ड्रॉ द डीसी इक्विव्हॅलंट, इन डीसी इक्विव्हॅलंट आपण डीसी फक्त घेतोय म्हणजे एसी 0 ठेवणार आहे. In DC equivalent circuit of the transistor amplifier, only DC condition are considered. फक्त DC present आहे and AC reduces to 0. AC reduces to 0. Only present is the DC. See here, let us, it is pre-assumed that no signal is present. Pre-assumed, consider that only DC is present, AC is absent, means DC is present and AC signal is absent. Signal is, no signal is applied. Okay, as direct current cannot flow through the capacitor, we know that in capacitor only AC will be flow and DC will be blocked by the capacitor. DC can't be flowing through the capacitor. DC will be blocked by the capacitor. Okay, DC will be cannot flow through the capacitor. Therefore, capacitor acts as the open for the DC. अरे डीसी मध्ये हा कॅपॅसिटर ओपन म्हणून ऍक्ट होईल. ओपन झाला, कॅपॅसिटर ओपन झाला म्हणजे स्विच ओपन झाला म्हणजे सप्लाय जाणार नाही पुढं. आता यात एसी आपण ऍबसेंटच आहे. एसी ऍबसेंट असल्यामुळं आपल्याला माहित आहे फक्त डीसी प्रेझेंट आहे आणि डीसी कॅपॅसिटर मधून पास होत नाही. मीन्स कॅपॅसिटर विल बी ऍक्ट्स एज एन ओपन. It follows that therefore in order to draw the DC equivalent circuit, we have to use the two following step. We have to apply the two following steps. Which are that? That is reduce all AC sources to 0. DC कंडिशन आहे म्हणजे एसी आपल्याला 0 करायचं आहे. आपण मगाशीच मान्य केलंय. फक्त डीसी प्रेझेंट आहे, एसी ऍबसेंट आहे म्हणजे एसी विल बी रिड्युसेस टू 0 and open all capacitor. Open all capacitor. जरा बारकाईनं बघा, दोन कंडिशन आपण घेणार आहे मित्रांनो. ह्या ज्या लाल केलेल्या दोन कंडिशन मी या सर्किटला अप्लाय करणार. कंडिशन एक काय आहे बघा, रिड्यूस ऑल दी एसी टू 0. means that reduce, we have to reduce all the AC condition to 0.
म्हणजे एसी ऍबसेंट आहे. अँड ओपन ऑल दी कपॅसिटर, कारण कपॅसिटर मधून काय पास होत नाहीये, डीसी पास होत नाही. डीसी विल बी ब्लॉक्ड बाय दी कपॅसिटर. डीसी त्यातनं पास होत नाहीये, म्हणजे कपॅसिटर ओपन करावा लागेल. या दोन कंडिशन जर मी अप्लाय केल्या तर सर्किट कसं रिड्यूस होतंय बघा. मी पेन घेतो मित्रांनो, हा एसी आहे, एसी ऍबसेंट केला, मी एसी काढून टाकला, फक्त डीसी प्रेझेंट आहे. डीसी प्रेझेंट आहे बघा इथं. पहिली कंडिशन मी अप्लाय केली, म्हणजे काय अप्लाय केलं बघा, रिड्यूस ऑल दी एसी सोर्स टू 0. आता दुसरी कंडिशन अप्लाय करणार, ओपन ऑल दी कपॅसिटर. मित्रांनो हा कपॅसिटर मी ओपन केला बघा, ओपन केला म्हणजे हा काढून टाकला, ऑल कपॅसिटर हा काढून टाकला, आणि पुन्हा हा सुद्धा मी ओपन केला. हा ओपन केला म्हणजे हा सर्किटच्या बाहेर गेला बघा. अरे हे मी तोडलं, म्हणजे हे ओपन केलं, हे इथं ओपन केलं, हे इथं ओपन केलं, म्हणजे तोडलं मी, म्हणजे हा रेजिस्टन्स बाहेर गेला. सर्किट एवढंच उरलं बघा मित्रांनो, एवढंच सर्किट उरलं बघा. आणि ते सर्किट मी इथं दाखवलंय बघा. इथं काय आहे बघा, काय काय उरलं बघा. R1 उरला, R2 उरला आहे का बघा इथं, R1 आहे, R2 आहे, RC आहे, RE आहे, एवढंच सर्किट उरलं. हा ग्राउंडला जोडला, बाकी सगळं सर्किट निघून गेलं. का निघून गेलं सांगा, आपण दोन कंडिशन्स अप्लाय केलेल्या आहे. दॅट इज रिड्यूस एसी सोर्स टू 0 अँड ओपन दी कपॅसिटर. कारण डीसी हा कपॅसिटर मधून पास होत नाही, म्हणून तो कपॅसिटर काय झाला, ओपन झाला. आणि अप्लाइंग, सी हियर फ्रेंड, सी हियर, that is we take the laser, applying these two step to the circuit, that is this circuit will be reduced to this circuit, and we can easily calculate the DC current and voltage. त्यामुळे इथून जाणाऱ्या करंटला मी I1 म्हटलं, इकडे जाणाऱ्या करंटला IE म्हटलं, म्हणजे I2 म्हटलं, RC कलेक्टर मधून पास होणाऱ्या करंटला मी IC म्हटलं, इमिटर मधून पास होणाऱ्या करंटला मी IE म्हटलं. तर हे सर्किट जे झालं, या सर्किटला आपल्याला कसलं सर्किट म्हणायचं, डीसी इक्विव्हॅलंट सर्किट. म्हणजे हे एवढं मोठं सर्किट जे होतं, म्हणजे सिंगल स्टेज ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायरचं जे एवढं मोठं सर्किट होतं, ते डीसी साठी एवढं छोटं सर्किट म्हणून ऍक्ट होत आहे. या सर्किटला म्हणायचं डीसी इक्विव्हॅलंट सर्किट. अमृता समजलं का, अमृता समजलं का? हो सर. इन हो सर. व्हेरी सिंपल लँग्वेज मी सांगतोय मित्रांनो. एसी आणि डीसी कंडिशन दोन्ही ट्रान्झिस्टर दोन्ही कंडिशन प्रिव्हेल करतोय. पण मी काय करणार आहे, एक अनालिसिसची मेथड यूज करणार. तो डीसी मध्ये कसा ऑपरेट होईल, तर डीसी इक्विव्हॅलंट सर्किट सारखा ऑपरेट होईल. एसी मध्ये कसा ऑपरेट होईल, तर एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट सारखा ऑपरेट होईल. आणि या एवढं मोठं सर्किट डीसी साठी हे डीसी इक्विव्हॅलंट सर्किट म्हणून, एवढं छोटं सर्किट म्हणून ऍक्ट होतं. या सर्किटला म्हणायचं डीसी इक्विव्हॅलंट सर्किट. आता मी पुढे जातो, पुढे आपल्याला एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट ड्रॉ करावं लागेल. जरा बारकाईनं बघा. आता आपण कशामध्ये आलो, एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट मध्ये. मगाशी काय ऑपरेट केलं होतं, डीसी मध्ये बघितलं सर्किट कसं ऑपरेट होत आहे. आता मी बघणार एसी मध्ये कसं ऑपरेट होत आहे. याला काय म्हणणार, एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट म्हणणार. मित्रांनो हे एवढं मोठं सर्किट आहे, म्हणजे नेहमीच आहे, that will be known as an basic single stage common emitter transistor amplifier सर्किट आहे. आणि हे सर्किट एसी मध्ये कसं ऑपरेट होतंय ते आपण बघणार आहे. आणि एसी मध्ये जे ऑपरेट होईल त्याला आपण एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट असं म्हणणार आहे. आपण एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट असं म्हणणार आहे. सी दॅट इज सर्किट असं आहे, in AC equivalent circuit, the transistor amplifier can uses only AC condition. Consider, obviously DC voltage is not important for such circuit, and it will be considered as 0. AC मध्ये फक्त AC ऑपरेट होणार, DC 0 होणार. म्हणजे काय करणार, AC सिग्नल फक्त ऑन ठेवणार आणि DC जो आहे तो आपण निग्लेक्ट करणार, म्हणजे 0 करणार. इथं बघा DC आहे मित्रांनो, VCC प्लस आहे, DC आहे, हे 0 करणार, म्हणजे मी इथं ग्राउंड करणार, हे ग्राउंड करावं लागेल मला. आणि इथं काय करावं लागेल, एसी तेवढा ऑन करावा लागेल. सी हियर,
दी कपॅसिटर काय करतोय बघा. दी कपॅसिटर आर जनरली युज्ड टू कपल अँड बायपास द एसी सिग्नल and the designer intentionally select capacitor to large enough appear and it follows that therefore to in order to draw the AC equivalent circuit following two steps are applied. आपल्याला माहित आहे कपॅसिटर काय करतो, डीसी ला ब्लॉक करतो पण एसी आलो करतो. इथं कोण आहे, इथं फक्त एसी प्रेझेंट आहे, डीसी 0 आहे. एसी आलो करणार म्हणजे कपलिंग कपॅसिटर मधून, इनपुट कपॅसिटर मधून, बायपास कपॅसिटर मधून एसी सिग्नल पास होणार. एसी सिग्नल पास होणार म्हणजे कपॅसिटर शॉर्ट होणार. मगाशी कपॅसिटर काय होत होता, ओपन होणार. आता कपॅसिटर काय होतोय बघा मित्रांनो, मी काय घेतो इथं, पेन घेतो. अरे मगाशी कपॅसिटर काय होत होता, ओपन होत होता. आता तो शॉर्ट होणार, आता तो शॉर्ट होणार, आता तो शॉर्ट होणार. कपॅसिटर शॉर्ट झाला म्हणजे हे एंड त्या एंडला जोडलं म्हणजे मी काय घातली, की घातली की शॉर्ट होतं. शॉर्ट होतं म्हणजे बॅटरी ऑन झाली. अगदी तसं मी काय होणार, कपॅसिटर एसी मध्ये शॉर्ट म्हणून ऍक्ट होतो. म्हणजे मगाशी दोन कंडिशन घेतल्या होत्या बघा, डीसी मध्ये एसी 0 करा आणि कपॅसिटर ओपन करा. तसं इथं काय होतंय बघा, इथं डीसी ग्राउंड करा. इथं आहे बघा, इथं दोन कंडिशन आहेत बघा लाल अक्षरामध्ये लिहिलेल्या. रिड्यूस ऑल डीसी सोर्स टू 0. रिड्यूस डीसी सोर्स टू 0 म्हणजे हा डीसी मला काय करावं लागेल मित्रांनो, मला इथं तो ग्राउंड करावा लागेल. मला काय करावं लागेल, ग्राउंड करावा लागेल. डीसी 0 केला, व्हीसीसी 0 केला and short all the capacitor. Short all the capacitor. All capacitor are short केले की हे जे सर्किट होतं मगाच, जे एवढं मोठं सर्किट आहे ज्याच्यामध्ये आपण काय यूज केलं होतं, सिंगल स्टेज ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर, कॉमन इमिटर मोडचा सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर मोड आहे ना, एवढं मोठं सर्किट आता एसी मध्ये कसं ऑपरेट होणार. अँड टू ऑपरेट इन एसी, to convert its equivalent AC circuit diagram, that is the reduce all the DC source VCC will be to 0 and short all the capacitor. See, VCE and V, that is CC, that is the C in, CE and CC short करावी लागतील. काय म्हणते बघा पुढं, applying these two step in figure the AC equivalent circuit diagram will be shown and we can easily calculate the AC current and voltage and similarly like the DC equivalent circuit. आणि मी हे काय केलं, शॉर्ट केलं की हे इथं टेकलं बघा. हे मी काय केलंय बघा मित्रांनो, हे ग्राउंड केलं म्हणजे हे एंड ग्राउंड झाल्यासारखं आहे, हे एंड ग्राउंड झाल्यासारखं आहे. आणि हे शॉर्ट झालं म्हणजे काय काय झालं बघा, इनपुट आहे तसा उरला. हा R1 R2 हा आपल्याला R1 आणि R2 झाला. सर्किट आहे तसं आहे. हे शॉर्ट झालं मित्रांनो. मित्रांनो हे शॉर्ट झालं की आपापच हा 0 झाला बघा. का सांगा, we know that the current can accept the low resistance path only, then the current cannot. जिकडे विरोध होईल तिकडे जाईल का करंट. अरे ज्या डोअरला तिकीट चेक केलं होतं तिकडे गर्दी होईल का, जिकडे ज्या डोअरला तिकीट चेक केलं जात नाही तिकडून तिकीटवाला पण जाईल आणि तिकीट नसणारा पण जाईल. इट मीन्स दॅट द करंट कॅन नॉट पास थ्रू दिस आर ई. का सांगा, अरे इकडे 0 आहे, इकडे कोण नाही आहे गेट मध्ये, त्यामुळे सगळे इकडून पास होतील. हा जाणार त्यामुळे हे इकडून पास झालं बघा, त्यामुळे तो 0 झाला. आणि या बाजूला हा आरसी आणि आरई पडेल म्हणजे इनपुटला R1 आणि R2 पॅरलल पडेल, तर आउटपुटला आरसी आणि आरएल पॅरलल पडेल. अँड धिस डायग्राम विल बी नोन एज अन एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट. ही एवढी मोठी जी काही ट्रान्झिस्टर डायग्राम होती, सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर जो होता, तो ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर काय होतोय सांगा, इथं कसा ऑपरेट होतोय, इथं कसा ऑपरेट होतोय सांगा. हिअर इथं तो कसा ऑपरेट होतोय, एवढा छोटासा ऑपरेट होतोय. आणि एवढा छोटा ऑपरेट होतोय म्हणजे याला काय म्हटलं जाईल सांगा, याला काय म्हटलं जाईल, याला नाव दिलेलं आहे, दॅट विल बी नोन एज अन, दॅट इज द एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट असं त्याचं नाव आहे. म्हणजे काय मिळालं बघा आपल्याला, एसी इक्विव्हॅलंट डीसी इक्विव्हॅलंट सर्किट मिळालं म्हणजे तिथं डीसी प्रेझेंट होता,
इथं एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट मिळालं म्हणजे एसी प्रेझेंट होता. आपल्याला 2 सर्किट्स मिळाले. या की साहेब. हा इकडे डिपार्टमेंटला एक. कॅन्टीनला कशाला सगळ्या माणसांच्या तिथे आपण एक इकडे बसूया. ओके ओके. देन एकच मिनिट मित्रांनो, एक फोन फक्त करतो. फ्रेंड जस्ट वेट फॉर दी 1 minute. Just wait. Just I am cleaning here the animations. It will be erased all. सावकर काय कामात आहे? या की डिपार्टमेंटला जरा हरी येणार आहे. ओके. See a friend. Then we get the two diagrams, one DC equivalent circuit and this is the AC equivalent circuit. And then we are switching to the next, that is the DC load line and AC load line. See here, see this diagram. This diagram is known as an which diagram? Just we studied, that is DC equivalent circuit. Okay, and this diagram is which curve? Output characteristic curve. Just I'll already just at the starting of this lecture I will be studied that is the this is the curve of the IC versus VCE. See here, this is the IC versus VCE पाहिजे होतं मित्रांनो. What is that? That is the VCE is the curve. Means that is IC versus VCE. Yes. Here it is written. इथं लिहिलंय बघा. इथं जरा बारकाईनं सगळेजण बघा. मित्रांनो आहे का बारकाईनं? जरा कोणतरी सांगा मला, दिसतंय का मोबाईलला? प्लीज. यस दीप्ती दिसतंय का? कोणाकोणाचा कर्व आहे बघा. आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे आउटपुट करंट आयसी वर्सेस आउटपुट व्होल्टेज व्हीसीई याचा कर्व आहे. आणि कसा शेप आहे बघा. शेप कसा आहे सांगा. मी दाखवलंय ना इथं शेप. हा पहिला 5 म्यूए साठी आहे, 10 म्यूए साठी आहे, 15 म्यूए साठी आहे, 20 म्यूए साठी आहे. कळतंय ना. म्हणजे कसा नी शेप आहे. नी शेप दिसतोय की नाही. आणि या नी शेप वरती मित्रांनो काय केलंय बघा, ए बी अशी एक लाईन ड्रॉ केलेली आहे. आणि ही ए बी लाईन म्हणजे काय आहे सांगा. अरे इथं वाचायचं, लाईन म्हणजे कसली लाईन आहे, कुठल्या कर्व. अरे हे सर्किट कुठलं आहे, डीसी इक्विव्हॅलंट सर्किट आहे. म्हणजे हे जे काही ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायरचं जे सर्किट आहे ते फक्त त्याच्या कशासाठी ऑपरेट केलेलं आहे, डीसी साठी ऑपरेट केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये ईसी रिड्युसेस टू 0 ठेवलेला आहे. म्हणजे डीसी इक्विव्हॅलंट सर्किट मध्ये जी कॅरेक्टरिस्टिक ड्रॉ केलेली आहे त्याला डीसी आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक असं म्हणायचं. आणि त्याच्यावर जर एबी लोड लाईन ड्रॉ केली तर त्या लोड लाईनला डीसी लोड लाईन असं म्हणायचं. म्हणजे एबी ही लाईन जी आहे मित्रांनो ती कसली लाईन आहे सांगा, डीसी लोड लाईन आहे. कसली लोड लाईन आहे, डीसी लोड लाईन आहे. कारण डीसी इक्विव्हॅलंट सर्किट जे आपण मगाशी ड्रॉ केलं त्या ड्रॉ केलेल्या सर्किटला अनुसरून आपण आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक ड्रॉ केलेला आहे. आयसी वर्सेस व्हीसीई. आणि या नी कॅरेक्टरिस्टिक वर जी आपण एबी ही कॅरेक्टरिस्टिक एबी ही लोड लाईन ड्रॉ केलेली आहे. या लोड लाईन वरती मित्रांनो एबी ही कॅरेक्टरिस्टिक आहे. आणि क्यू पॉइंट बघा मित्रांनो, क्यू पॉइंट दिसला का. क्यू पॉइंट इज नोन एज अन ऑपरेटिंग पॉइंट. जो मगाशी मी तुम्हाला सांगितलेला आहे
that will be known as an operating point. त्याला काय म्हटलंय? Operating point. जरा बघा आता. It is the line. It is the line on the output characteristic of the transistor circuit which gives the value IC versus VCE. आहे का कर्व? फ्लोट आहे. IC versus VCE. मी मगाशी ड्रॉ करून दाखवला होता ना रेड पेन. That will be IC versus VCE, output current divided by output voltage. That is the output current versus output voltage. Okay. Then correspond to the zero signal, corresponding to the zero signal or the DC condition, consider the common emitter transistor amplifier which is shown in this diagram, and absence of the DC, absence of the signal, DC condition can be prevail the circuit. Means that the DC condition will be prevail, AC will be reduced to zero. Means that this characteristic curve, which is the float of the IC versus VCE, which is showing here the knee curve for the different VCE voltages, that is the 5 microampere, 10 microampere, 15 microampere. That curve, that float is known as an output characteristic, and if we draw one of the straight line AB on that curve, then that straight line will be known as a DC load line. That straight line will be known as a DC load line. Okay. The operating point Q will fix. आणि आपल्याला माहिती आहे ग्राफवरचा कुठलाही पॉइंट असला तर त्याला एक एक्स कोऑर्डिनेट असतो, एक वाय कोऑर्डिनेट असतो. इथं जर बघा याला एक कोऑर्डिनेट कुठला आहे? हा एम कोऑर्डिनेट आहे, एक एन कोऑर्डिनेट आहे. एम कोऑर्डिनेट मला आयसी दाखवेल आणि हा एन कोऑर्डिनेट मला व्हीसीई दाखवेल. दॅट इज एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट मला काय दाखवतील? रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यू ऑफ द करंट and respective value of the output voltages दाखवतील. Means that the operating point give the respective values of the current and voltages where the transistor can operate in operating region. And this operating point will be fixed by using the DC equivalent circuit, and hence the DC equivalent circuit is very essential to calculate the operating point where the Q point will be induces, at which current and at which voltage the operating point Q was operate, and the transistor will be work as the amplifier, and this will be diagnosed. या गोष्टीचं निदान केलं जातं मित्रांनो. That will be diagnosed. That will be diagnosed by using the DC equivalent circuit. See here. Applying Kirchhoff's law, we know that there are the two Kirchhoff's law. One is the Kirchhoff's voltage law and another is the Kirchhoff's current law. Kirchhoff's voltage law will be applied for the loop, and loop is the circuit where the starting and ending point is the same. Starting and ending point is the same. In closed loop, what is the statement of the Kirchhoff's law? In closed loop, the input voltage is equal to logical sum of the voltages across each component in loop. Apply kadi hoto law? It will be applied only for the closed loop. What is the statement? Statement of the law is in closed loop input voltage म्हणजे दिलेलं voltage is equal to logical sum of the voltages across each component in that network or in that loop. And this is the Kirchhoff circuit law. It will be also famous. There are the two law in electronics are very famous. One is the Ohm's law. It is known as the golden rule of the electricity. Golden rule. And second is the Kirchhoff's law. It contains two law. One is the Kirchhoff's voltage law. That will be the known as, and it will be famous as the Kirchhoff's circuit law. It will be famous. And second law is the Kirchhoff's current law. It will be famous as the Kirchhoff's ampere law. Okay. See here, we are going to apply Kirchhoff's voltage law to output loop of the DC equivalent circuit. इथं काय आहे? इनपुट काय दिलाय मित्रांनो बघा. इनपुट इज द VCC. इनपुट इज द VCC. आणि ही बेरीज म्हणजे काय आहे?
आरसीच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज म्हणजे आयसीआरसी, आणि कलेक्टर आणि इमिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज ट्रान्झिस्टरच्या म्हणजे व्हीसीई. बघा मी काय केलं, व्हीसीसी बरोबर काय होईल, व्हीसीसी बरोबर व्हीसीई प्लस आयसीआरसी होईल. होईल की नाही मित्रांनो? सीयर. इथं काय घेतलंय आणखीन घेतलेलं आहे, दॅट विल बी द व्होल्टेज अक्रॉस द इमिटर, दॅट इज द आयईआरई. हे सगळं मी काय केलं, थोडस त्याला एक वेगळं रूप दिलं. मी जरा इथं पेन घेतो आणि तुम्हाला लिहितो म्हणजे लक्षात येईल मित्रांनो. जरा बारकाईनं बघायचं. जस्ट आय एम सिलेक्टिंग द पेन. पेन मध्ये काय आहे बघा, इथं आहे बघा पेन. ओके. अरे व्हीसीसी बरोबर काय होईल बघा, मी लिहिलं. अरे व्हीसीसी इज इक्वल टू काय झालं सांगा. अरे व्हीसीसी हे जे इनपुट व्होल्टेज आहे, याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज म्हणजे आयसीआरसी ची बेरीज आहे का बघा, आयसीआरसी. मी इथं लिहितो आय सी आणि कॅपिटल आर सी प्लस प्लस काय असणार सांगा. अरे कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज म्हणजे व्हीसीई, लिहू का व्हीसीई, लिहिलं बघा व्हीसीई, व्हीसीई. आणि कोण सांगा, खाली इमिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, इमिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज म्हणजे काय सांगा, दॅट इज आयईआरई. म्हणजे मी इथं लिहिलं मित्रांनो आय ई आर ई. एक मिनिट, आय आर ई लिहिलं का सांगा, आय ई. ओके. आता मी काय करतोय बघा, हे व्हीसीसी आहे, इथं आहे बघा व्हीसीसी. मी काय करतो, व्हीई बरोबर मी लिहिणार आहे, व्हीसीई बरोबर मी लिहिणार आहे. ही टर्म पलीकडे जाईल मायनस होईल, ही टर्म पलीकडे जाईल मायनस होईल. हे रिलेशन मिळालं का बघा, रेड शाई मध्ये लिहिलेलं. दॅट इज व्हीसीई बरोबर काय झालं, व्हीसीसी मायनस आयसीआरसी मायनस आयईआरई. मी घ्या दोघे, आपल्याला माहित आहे ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायरचा एक फॉर्म्युला आहे. इन ट्रान्झिस्टर collector current is nearly equal to emitter current. collector current IC is nearly equal to emitter current IE. म्हणजे IC आणि IE दोन्ही एकसारखे असणार. मी इथं IE काढलं मित्रांनो, मी इथं एक IE काढलं आणि या IE च्या ऐवजी मी IC पुटअप केलं. काय पुटअप केलं सांगा, मी IC पुटअप केलं. IC इथं काय झालं, ICRE झालं, इथं काय झालं, ICRC झालं. बारकाईनं बघा, ह्या दोघांच्यातनं कॉमन मी IC घेतलं, कॉमन आयसी घेतलं, कंसात काय राहील, आर सी प्लस आर ई राहील. इक्वेशन काय मिळालं बघा, व्हीसीई इज इक्वल टू व्हीसीसी मायनस कंसाच्या बाहेर आलं आय सी, कंसात राहिलं आर ई प्लस आर सी. राहिलं का. आता जरा बारकाईनं बघा, अगदी बारकाईनं बघा, हा व्हीसीसी इथं दिसतोय, हा इथं काय दिसतोय, व्हीसीई दिसतोय. फॉर गिवन सर्किट VCC, IC and ICRE are constant. कोण कोण कॉन्स्टंट आहे बघा मित्रांनो, VCE कॉन्स्टंट आहे की नाही. हे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन आहे, इक्वेशन आहे की नाही फर्स्ट डिग्री. या इक्वेशन मध्ये मी काय केलं मित्रांनो, काय केलं बघा, हा VCE, हा जर VCE 0 झाला, जरा ही कंडिशन बघा, वेन फर्स्ट कंडिशन बघा, वेन IC इज इक्वल टू 0, आयसी इज इक्वल टू 0 म्हणजे हा ए पॉइंट जो आहे ना, ए पॉइंट इथं 0 वरती आला, आयसी इज इक्वल टू 0 झाला, तर मित्रांनो व्हीसी काय होईल सांगा, व्हीसी मॅक्सिमम होईल. आयसी इज इक्वल टू जर 0 असेल तर व्हीसी मॅक्सिमम होईल. मग जर आयसी इज इक्वल टू 0 मी इथं पुटअप केलं, आयसी इज इक्वल टू 0 या इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पुटअप केलं, तर व्हीसी बरोबर काय होईल सांगा, व्हीसी बरोबर व्हीसीसी होईल. आयसी बरोबर 0 जर पुटअप केलं तर हे 0 होईल. म्हणजे काय झालं बघा, व्हीसीई इज इक्वल टू व्हीसीसी. म्हणून इथं दिलं मित्रांनो बी ला व्हीसीसी दिलं, व्हीसीसी. आयसी इज इक्वल टू ज्या वेळेला 0 असेल त्यावेळेला बी पॉइंट व्हीसीसी असेल. आता दुसरी जरा कंडिशन बघा मित्रांनो, ज्या वेळेला व्हीसीसी हा जो व्हीसीई 0 असेल, बी पॉइंट 0 असेल, त्यावेळेला ए मॅक्सिमम असेल. इथं बघा बी 0 असेल, व्हीसीई 0 असेल, त्यावेळेला ए मॅक्सिमम असेल.
आणि जर मी व्हीसीई 0 केलं तर व्हीसीसी बरोबर पलीकडे काय होतंय बघा मित्रांनो, व्हीसीसी बरोबर पलीकडे जाऊन आयसी बरोबर काय होईल, हे सगळं पलीकडे जाईल. व्हीसीसी बरोबर आयसी इंटू आरसी प्लस आर येईल. इथं आयसी बरोबर काय होईल बघा, व्हीसीसी भागिले आयसी आरसी होईल. म्हणजे हे आपल्याला मिळेल बघा. म्हणजे आयसी इथं मिळाला काय सांगा, आयसी मिळाला व्हीसीसी प्लस आयसी इंटू आरसी प्लस आरई. आयसी काय मिळालं बघा, व्हीसीसी डिवायडेड बाय आरसी प्लस आरई मिळाला. आणि बी पॉइंट काय मिळाला बघा, व्हीसीसी मिळाला. बी पॉइंट इथं व्हीसीसी मिळाला आणि ए पॉइंट मला आयसी मिळाला. म्हणजे व्हीसीसी डिवायडेड बाय आर ई प्लस आर सी मिळाला. हे दोन पॉइंट मला मिळाले की मी या दोन पॉइंट वरती पॉइंट देऊ शकतो आणि लाईन ड्रॉ करू शकतो. या लाईनला म्हणायचं काय मित्रांनो सांगा, या लाईनला म्हणायचं डीसी लोड लाईन. डीसी लोड लाईन कशी काढायची, मला जर ए पॉइंट माहित झाला, मला जर बी पॉइंट माहित झाला, ए पॉइंट वरती मी लिहिलं, ए पॉइंट म्हणजे काय सांगा, व्हीसीसी डिवायडेड बाय आर ई प्लस आर सी. मला व्हीसीसी माहित आहे, या सर्किट मध्ये जरा बारकाईनं बघा मित्रांनो, या सर्किट मध्ये मला व्हीसीसी माहित आहे, मला आरसी माहित आहे, आरई माहित आहे. म्हणजे मला काय करता येतं, व्हीसीसी डिवायडेड बाय आरसी प्लस आरई, मला ए पॉइंट काढता येतो. दुसरा मला काय मिळालं बघा, व्हीसी म्हणजे व्हीसीई बरोबर व्हीसीसी. अरे व्हीसीसी म्हणजे व्हीसीई, व्हीसीई व्होल्टेज आहे मला माहित आहे. हे बघा व्हीसीई व्होल्टेज आहे इथं बघा, हे व्हीसीई व्होल्टेज आहे का, हे व्हीसीई व्होल्टेज. व्हीसीई व्होल्टेज मला माहित आहे. कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज मी व्होल्टमीटर टाकला, मेजर केलं, मला व्हीसी मिळालं. व्हीसी मिळालं म्हणजेच व्हीसीसी मिळाला. व्हीसी इज इक्वल टू व्हीसीसी आहे इथं, इथं मला व्हीसीसी मिळाला. म्हणजे पॉइंट कुठला मिळाला मला, बी पॉइंट मिळाला. मित्रांनो बी पॉइंट मिळाला, मला ए पॉइंट मिळाला. म्हणजे मी काय करू शकतो सांगा, मी लोड लाईन ड्रॉ करू शकतो. मी इथलं ऑल इरेज करतो. इकडं बघा, मला ए पॉइंट मिळाला, ए पॉइंटची व्हॅल्यू आहे काय, व्हीसीसी डिवायडेड बाय आरसी. मला बी पॉइंट मिळाला, बी पॉइंटची व्हॅल्यू काय आहे, व्हीसीसी. आणि या दोन पॉइंट मधून जर आपण लाईन ड्रॉ केली, just we draw the line intersecting the 2 point A and B, then we get the DC load line, and this line will be known as an DC load line. That line will be known as an DC load line. See here, this locates the second point A, that is distance OA. क्या आहे बघा distance OA आणि distance OB आपल्याला टाकलं जाणार. OA म्हणजे काय, व्हीसीसी डिवायडेड बाय आरसी प्लस आरई, आणि ओबी म्हणजे काय, दॅट इज व्हीसीसी. हे दोन पॉइंट मिळाले की आपण लाईन ड्रॉ करू शकतो, अँड दॅट लाईन विल बी नोन एज अन डीसी लोड लाईन. दॅट लाईन विल बी नोन एज अन डीसी लोड लाईन. इथे एक मॅथमॅटिकल ऑपरेशन सुद्धा आपण, एक मॅथमॅटिकल रिलेशन यूज करून सुद्धा आपण काय करू शकतो, वी कॅन एबल टू ड्रॉ the location, we can able to draw the location of A and B, and if we are able to fix the location of A and B and just draw the line intersecting point A and B, we get the DC load line. See here, the two ends of the DC load line, here just I take the laser, that is the two end points of the DC load line can be also be determined in another way, in the way of mathematics. Relation मगाचच आहे, VCE plus IC कॉमन घेतला, RC plus RE is equal to VCC. मी काय केलं बघा, या इक्वेशनला दोन्ही बाजूने VCC न भागलं, काय झालं, VCE डिवायडेड बाय VCE, IC डिवायडेड बाय, मी काय करतोय बघा, IC डिवायडेड बाय आरसी प्लस आरई डिवायडेड बाय व्हीसीसी आहे. आणि हे मी थोडस काय केलं, मी रेसिप्रोकल घेतला. उदाहरणार्थ मी दाखवतो इथं तुम्हाला, मी लिहून दाखवतो. काय आहे बघा, हा आयशी आहे. आता कोण आहे बघा इथं,
हा RC प्लस that is RE. RE बरोबर आहे का बघा. आणि याला भागिले काय करणार आहे आपण VCC. बरोबर आहे. आणि हे जे गुणिले आहे इथं काय होईल मित्रांनो सांगा, उलटून भागिले होईल. इथं झाले बघा, कुठं झाले बघा, उलटून भागिले. पॉइंटर दिसतोय का बघा, इथं उलटून भागिले झाले आहे का. हे वरती गेलं की त्याचे काय बदलल का, काहीच नाही. आता जरा बारकाईनं बघा, हे जे इक्वेशन आहे हे मी स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन लिहिलं. आणि स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन काय होईल सांगा, याला मी एक्स म्हटलं, इथं बघा, याला मी एक्स म्हटलं, याला मी ए म्हटलं, याला मी वाय म्हटलं, आणि या खालच्याला मी बी म्हटलं. तर एक्स डिवायडेड बाय ए प्लस वाय डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू 1 झालं. म्हणजे मला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन मिळालं. आता एक्सच्या खाली एक्सचा कोऑर्डिनेट मिळतोय, म्हणजे ए मिळतोय बघा. मागच्या डायग्राम मध्ये जा, एक्सच्या खाली ए मिळतोय का बघा. बघा ए मिळतोय का इथं, VCC डिवायडेड बाय RC प्लस RE आहे काय बघा. इथं ए मिळतोय, सॉरी ए VCEच्या VCE एक्स डिवायडेड बाय ए, म्हणजे मागे जाऊन मला हा मिळतोय बघा. हा सॉरी, म्हणजे काय मिळतोय सांगा, मला हा मिळतोय, हा मिळतोय बघा VCC. आणि वायचा कोऑर्डिनेट वाय ऍक्सिस वरचा मला हा मिळतोय बघा. इथं बारकाईनं बघा, हा ए म्हणजे काय झाला सांगा, एक्स कोऑर्डिनेट. आणि हा म्हणजे वाय कोऑर्डिनेट. मला एक्स कोऑर्डिनेट मिळाला, वाय कोऑर्डिनेट मिळाला. एक्स कोऑर्डिनेट वरती मी टिंब दिली, वाय कोऑर्डिनेट वरती टिंब दिली, आणि मी जर स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली, तर दॅट स्ट्रेट लाईन विल बी नोन एज द DC लोड लाईन. ती जी स्ट्रेट लाईन आहे मित्रांनो, दॅट विल बी द DC लोड लाईन. मी जरा इरेज करतो, ऑल थिंग्स इरेज करतो. इथं मित्रांनो मित्रांनो काय मिळालं बघा, मला वाय कोऑर्डिनेट मिळाला, म्हणजे मला बी मिळाला, म्हणजे काय मिळाला, बी मिळाला. इथं मला एक्स कोऑर्डिनेट मिळाला मित्रांनो, एक्स कोऑर्डिनेट मिळाला, म्हणजे मला काय मिळालं बघा, इथं ए मिळाला मित्रांनो. ए म्हणजे आपल्याला ए मिळाला, बी मिळाला. ए आणि बी आपण काय केले, त्या ऍक्सिस वरती दिले, आपण स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली. अँड दॅट स्ट्रेट लाईन विल बी नोन एज अँड DC लोड लाईन. म्हणजे फ्रॉम अबाव इट इज क्लिअर दॅट just we erase this and after erasing we get that from the above it is clear that DC load line gives the complete information about the output circuit. DC load line gives the complete information about the output circuit of the transistor amplifier in zero signal condition. Zero signal condition means when AC is the absent. When AC is the absent. And that AC, that absented AC, that will be known as an zero signal condition. And all the points showing the zero, showing the zero signal is the IC and VCE. That is the IC and VCE that will be lie on y-axis and x-axis. And if we locate their information, we locate their position, and by connecting A and B, that will be intersecting on x-axis and y-axis, we get the DC load line. We are able to get the DC load line. Therefore, the actual operating condition in a circuit will represented by the point A and B in on the characteristic output characteristic that will be known as an DC load line. That will be known as an DC load line. My friends, here we completed the one big question of a 10 mark, which will be asked in many time in annual examination. That is, what is the
load line, or what mean by the load line, what mean by the DC or AC load line, and explain in brief the DC and AC load line. Just we completed the half part, that is the DC load line. The only one is remaining, that is the AC load line. That AC load line is the this diagram we are going to study in next lecture, that is tomorrow. Yesterday, today, this will be the too much. Just we are hearing my lecture is from that is the 10:50 to about the 11:20. It means about the 1.5 hour we are hearing me. Okay, we stop here. The session will be open for discussion. If you want to discuss, if you have any confusion related to the today's teaching part, then please ask me. I will try to rectify your confusions, your difficulties, your toughnesses on my best level. Okay, thank you very much, friends. I am stopping sharing here. Okay, friends, you have any difficulty? Poonam, Shweta, Sakshi, Prajwal, you have any difficulty in No, this sir. section? This will be very No, simple sir. one. काय म्हटला पूनम, काय म्हटली पूनम? No, sir. Very nice, very nice. Just submit your attendance in chat box, please. दीपक, आवाज वगैरे चांगला येतो ना? दीपक, येस सर. आवाज येतो ना माझा चांगला? येतोय येतोय. आज अटपाडकर का नाही आहे? अनिकेत, अनिकेत, येस सर. are you able to hear me? येस सर. Okay. You have any difficulty on today's part? नो नो सर. ओके. आज संध्याकाळी मी एक तुम्हाला टेस्ट टाकू का उद्याच्याला? टाका सर. चालते सर. मागच्या ह्याच्यावरतीच टाकतो, आपल्या लॉजिक गेट वरती. अजून एक 4 टेस्ट होतील एवढं मटेरियल आहे माझ्याकडे मित्रांनो. म्हणजे हॅलो. 4 टेस्ट मित्रांनो, 4 टेस्ट म्हणजे ऑलरेडी आपल्या 6 झाले. आता 6 दोन्ही 12, 120 क्वेश्चन झालेले आहेत. ओके ना? अजून 4 म्हटलं तर म्हणजे 6 4 10, 10 दोन्ही 20. म्हणजे वी आर गेटिंग. कोण आहे? हॅलो सर. हा बोल ना, बोल विजय. एनी प्रॉब्लेम? सर, एक सजेशन होतं. बोल ना बाळ. सर, आपल्या युनिव्हर्सिटीचा एक्झाम ऑनलाईन होत्या. तर होय होय त्यामध्ये कसं असतंय की 100 ह्याचे क्वेश्चन देतात की पहिल्यांदा की त्यातनंच विद्यार्थ्यांना पडणार. बरोबर. मग तर आपलं पण त्याप्रमाणेच होणार ना. शुअरली शुअरली. ऐक अ, ना बाळा, ऐक ना. अ, हा. ऐक 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 एक गोष्ट काय होते, युनिव्हर्सिटीनं काय केलं या वेळेला, 5 सेटर नेमले, 5 पेपर सेटर नेमले. 5 पेपर सेटरची कमिटी केली. प्रत्येकानं 20-20, म्हणजे त्यांना एक एक टॉपिक दिला. त्या टॉपिकवरचे 20-20 क्वेश्चन्स कलेक्ट केले त्यांच्याकडून, ऑब्जेक्टिव्ह. त्यांना कंडिशन्स काय घातल्या, तो क्वेश्चन शक्यतो पुस्तकाखालच्या नसावा. पण आपण जर बारकाईनं बघितलं तर 15 ते 20% क्वेश्चन्स हे पुस्तकाखालचे होते. दुसरं असं सांगितलं की ते गुगलवरती कुठं सर्च होणार नाहीत. पण आपण बारकाईनं बघितलं तर 40 ते 50% क्वेश्चन्स हे सर्च होत होते. म्हणजे तेवढ्या त्यांनी गाईडलाईन फारशा योग्य पद्धतीनं त्या सेटरच्या कमिटीनं फॉलो केल्या नाहीत. ओके. त्यांनी काय गंमत केली बघा, प्रत्येकानं 20-20 म्हणजे 5 जणांचे
20 100 प्रश्न झाले आणि 100 मधले रॅन्डमली 23 विद्यापीठाच्या मेन कमिटीनं, टेक्निकल कमिटीनं चूज केले आणि ते त्या दिवशी तुम्हाला पेपर म्हणून टाकले. लक्षात आलं का? आता आपलं टार्गेट असं आहे, कदाचित यावर्षी सुद्धा पॅडेमिटिक सिच्युएशन आहे, कॉलेजेस आपले फिजिकली भरतील किंवा नाही याबद्दल शंका आहे. आपण ऑनलाईन सगळं रेकॉर्ड करतोय, क्लासेस रेकॉर्ड करतोय, क्लासेसच्या बाकीच्या ऍक्टिव्हिटीज करतोय, तुमच्या सेमिनार घेतोय, आपण ऑनलाईन टेस्ट घेतोय. पण माझं असं मत आहे, माझ्या झाल्या किती क्वेश्चन्स तुम्हाला सांगा टेस्ट? 6 झाल्या एका टॉपिकवर. 6 दुनी 12 म्हणजे 120 प्रश्न झाले. मी अजून 4 घेऊ शकतो एका टॉपिकवर, म्हणजे 4 दुनी 8 म्हणजे झाले माझे 200 क्वेश्चन एका टॉपिकवर. 200 क्वेश्चन असे जर आपले 6 टॉपिक आहेत, 6 दुनी 1200 क्वेश्चनची माझी बँक होईल. 1200 क्वेश्चनच्या बाहेरचा एकही प्रश्न येणार नाही. काय येऊ शकेल विजय? नो सर. हा, मग 1200 क्वेश्चनची फाईल तुम्हाला रेडी मिळेल. कुठे रेडी मिळेल? ऑनलाईन रेडी मिळेल, ऑनलाईन गुगल क्लासरूम मध्ये माझ्या. आणि तुम्हाला एक गंमत सांगू काय, अनऑफिशियली सांगतोय, काय अनऑफिशियली सांगतोय, त्याची तुम्ही वर्ड फाईल केली आणि परीक्षेला तासाचं टायमिंग आहे, प्रत्येक प्रश्न सर्च केला तर माझ्या 1200 प्रश्नामध्ये तो प्रश्न सापडेल उत्तरासहित. तुम्हाला उत्तरासहित कसा सापडेल सांगा? कारण गुगल क्लासरूमला माझं काय आहे, गुगल क्लासरूमला मी माझं आन्सर बुक जोडलेलं आहे. तुम्ही तुम्ही फेस केला ना, टेस्ट फेस केला की इमिडिएट तुम्हाला रिझल्ट मिळतोय बघा. 20 पैकी तुमचे 10 बरोबर आले तर तुम्हाला 20 मार्क मिळतात, कारण एकाला 2 पॉइंट आहेत. म्हणजे माझी टेस्ट 40 मार्काची आहे की नाही? तिथं माझी काय मिळते तुम्हाला, आन्सर शीट पण मिळते. आणि तुम्हाला हवी असेल तर वर्ड कॉपी मध्ये मी तुम्हाला आन्सर शीट देऊ शकतो. आणि तुम्ही एकत्र सेव्ह केली, त्याला एक नाव दिलं तर त्याला कंट्रोल F करून सर्च करू शकता की नाही विजय? कंट्रोल F करून तुम्ही फाइंड करू शकता की नाही? होय. एखादा क्वेश्चन समजला नाही तर तो फाइंड करता येईल ना त्या वर्ड फाईलला माझ्या. होय. त्यामुळे तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळतील. आत्ताच्या तरी माझ्या इथं ऑफलाईन बसलेल्या 11च्या 11 मुलांना 50 पैकी 50 आउट ऑफ मिळालेले आहेत. एक पेपर सोडता, एक पेपर जर सोडला त्या दिवशी जरा बघता आलं नाही, पण आउट ऑफ मिळालेले आहेत त्यांना. त्यामुळं तुमची सगळी तयारी होईल, टेन्शन घ्यायचं नाही. फक्त एकही क्लास माझा चुकवायचा नाही. सर 2 तास बोलतायत, 3 तास बोलतायत म्हणून मध्येच क्विट व्हायचं नाही. मध्येच तुम्ही बाहेर जाताय, हा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तिथं केल्या तरी चालतात. ऑनलाईन जेवण घेतलं, अमकं घेतलं, चहा घेतला, इट मे बी. थोडं खुर्चीवर बसून वैताग आला, काय थोडस उभा राहिला, काही फरक नाही पडत. पण मी मात्र इथं कंटिन्युअस सुरू केलं की मी हालत नसतो. ओके अनिकेत, व्हॉट इज युअर ओपिनियन? अनिकेत, अनिकेत. हॅलो. हॅलो बोल सर. बोल. सर आता आपण टेस्ट 6 वाजता घेतोय. हो हो हो. हॅलो. मग ते सर जरा 6 वाजल्यामध्ये लेक्चर झाल्यापासून मग मध्ये परत 5 वाजल्यापासून मग टेस्ट कधी आहे असं तसं मग ते हे होतंय ना. मग ज्यावेळी लेक्चर असते ना आपलं, हा त्यावेळी घेऊया म्हणताय का? त्यावेळी होऊन जातंय ना सगळं. मग सर मग मी बाकीचं कसं कुणाला काय काम असतंय, कुणाचं काय असतंय, ओके मग ते ओके त्याला मग प्रॉब्लेम होतो ना सर. वेट. खरं म्हणजे बाळा कसं, म्हणजे कामात जरी असला तरी 7 ते 7.5 8 मिनिटं लागतात टेस्टला माझ्या, आणि मोबाईलवरनं आपण देऊ शकतो. ऐक ना, आणि सर तरी कसं सुद्धा मी मध्यंतरी एक डिस्कशनला टॉपिक ठेवला होता की व्हॉट इज द लायबल टाइम फॉर द टेस्ट. त्यावेळेला तुम्ही सगळ्यांनी सांगितलं की 6 वाजता, त्यामुळे मी ती 6 वाजता टाकतोय. तुम्ही मला सगळेजण सांगा व्हॉट्सअप ग्रुपला 9 वाजता टाकू का टायमिंग? मी 9 वाजता टाकतो, पण 9 ते 9:40 असं वेट करावं लागेल आपल्याला, कारण मी 40 हो मिनिटांनी चालतंय ना पेपर. सर. मग हा तर मग ते मेन प्रवाहामध्ये होते ना सर.
टेस्ट झाल्यानंतर लगेच लेक्चर येते, त्यामुळे डाऊट काय असला तो पण सॉल्व्ह होतोय ना. व्हेरी नाईस, ज्या व्हेरी दिवशी नाईस. टेस्ट एक काम करूया. जस्ट श्वेता, हा, प्रणाली, साक्षी, प्रतीक्षा हिअर हा. अगदी काळजीपूर्वक आहे. काही काम करूया का आपण 8 ते 8:40 टेस्ट टाकूया का? त्याचा मेसेज तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपला येऊ शकतोय, मेलला माझ्या काही येतोय तुमचा. यस, जाय का? गिव्ह ओपन गिव्ह 8:30 घ्या युअर सर. ओपिनियन्स. श्वेता गिव्ह ओपिनियन. 8च नको सर, 8:30 घ्या मग. मग 8:30 ते 9:10 40 मिनिटं मला पाहिजेत. चालेल. ऍक्च्युली टेस्ट 10 8:30 मिनिटामध्ये ला होते, घ्या. पण तुमच्यासाठी ती आहे. तुमचं लवकर नाही आवरलं तर तुमची टेस्ट मिस होऊ नये. आणि 8:30 ला घ्या मग. कितीला? 8:30. चला, श्वेता 8:30 म्हणते. दीपक बोला लगेच, का व्हॉट्सअपला मला कॉमेंट देणार आहे? यस, प्रज्वल सिंग यस. दीप्ती, विजय, ऐश्वर्या. सर 8:30 ला घ्या सकाळी. व्हेरी नाईस. ऐश्वर्या, अमृता, धनश्री, तेजश्री. एकदा टायमिंग ठरलं की मात्र ते ऑटो आहे बरं का. ते शेड्यूल पुन्हा मी टाकलं की मलाही चेंज करता येत नाही. ऑनलाईन शेड्यूल आहे. ओके, इज इट फायनल? अमृता, साक्षी. हा सर, घ्या सकाळी 8:30 ला. मॉर्निंग चालेल सर. 8:30. यस अमृता, थँक्यू. साक्षी, दीपक. हो सर, घ्या सकाळी 8:30 ला. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. दीपक, व्हॉट इज युअर कॉमेंट? हो सर, घ्या सर, चालतंय. प्रथमेश, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. गिव्ह युअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स. आय एम गोइंग टू सेव्ह द चॅट बॉक्स. Friends, please submit your सर attendance in chat साडे box. Vijay, you submitted your attendance? Vijay Patil. वेट सर, सबमिटिंग. Okay. Submit fast. Remaining participant, please submit your attendance in chat box. I am saving the chat box and ending the meeting. If you have any confusion, then send to WhatsApp group. I will answer it. Okay, friends, all you submitted your attendance. Can I save the chat box? Can I हो save the सर. chat box? Dipti? हा सर. हा सर. Very nice, very nice. Just I'm going to save the chat box. Friends, I am going to end the meeting. Have a nice day. Stay home, stay safe. Thank you. Okay, बोला. परवा मी 2-3 वेळा फोन केला होता तुम्हाला. होय काय? का हो? का हो? काय सांगताय? बर. अरे काय फ्रस्ट्रेशन आलं होतं ना. बर. का मूर्ख नाही, अशा पॅडॅमेटिक सिच्युएशन मध्ये कोण काय करू शकतो? कोणच काय करू शकणार. हा. अरे याला मग त्रास लय झाला असेल सर.